میں جب گئی, ہم بہت مختصر سا ہمارے پاس وقت تھا, میں اپنا بچہ چھوڑ کے گئی ہوئی تھی پیچھے, اور ہمارے پاس 4 دن تھے, 4-4.5 دن تھے, جس میں مجھے 2 عمرے کرنے تھے. میرا تھا کہ میں 2 عمرے کروں گی. اچھا 2 عمرے کیے میں نے, اور اس کے بعد پھر ہم مدینے چلے گئے. اب ایک ایپ نسک آ گئی ہوئی, تو نسک میں نا اپوائنٹمنٹ نہ ملے. اب میں جب سے پہنچی تھی تو میں سرزمین جیسے سعودی وہاں پہ پہنچی, وہیں سے میں نسک میں لگی ہوئی تھی کہ میری ریاض الجنہ کی اپوائنٹمنٹ کسی طریقے سے ہو جائے, کیونکہ سب نے کہا تھا بڑی مشکل سے ملتی ہے. ایپ آ گئی ہے, اور آپ QR کوڈ ملتا ہے, وہ QR کوڈ دکھاتے تب وہ آپ کو انٹری دیتے ہیں. مرد بڑے اس حوالے سے میں کہتی ہوں لکی ہیں بھائی کہ آپ وہ پرٹیکولر گیٹ سے, آپ گیٹ 31 گیٹ 30 سے آپ بالکل سیدھا چلے جائیں, تو مرد تو آرام سے ریاض الجنہ سے ہوتے ہوئے آرام سے. ہم مدینے گئے تو فیصل مجھے کہتے ہیں کہ میں تو بڑے آرام سے ریاض الجنہ پہ زیارت, میں نے آرام سے دل سکون کی میں نے زیارت کی ہے, میں نے باتیں کی. اب مجھے ہو بہت, میں نے کہا کہ پتہ نہیں, کیونکہ میں جب پہنچی تھی نا تو میں نے کہا میں تمہیں ایک سرپرائز دیتا ہوں. میں نے کہا کیا؟ ہم جس ہوٹل کی دوسرے دروازہ, اس نے کہا تم, میں دروازہ کھلے گا تو تم دیکھنا. اس نے جیسے دروازہ کھولا تو سامنے مسجد, میرا خوشی کا عالم تھا, میرے جوتے پھینکے. اچھا اب گیٹ اتنا فاصلہ تھا کہ جیسے ہوٹل کا دروازہ تھا اور یہ مسجد کا گیٹ تھا, تو میں خوشی میں جوتے اتار کے بھاگی. خیر زمین اس وقت وہ جل رہی تھی, لیکن میں گئی تو میری تم نے جوتی نہیں پہنی. میں نے کہا مجھے خوشی سے سمجھ نہیں آیا کہ ہوا کیا نا, کہ میں نے کہا میں یہ دیکھ رہی ہوں میں اپنی زندگی میں. خیر اس کے بعد لیکن جب مجھے اپوائنٹمنٹ نہیں مل رہی تھی, میں نے کہا میں آئی ہوں اور مجھے اپوائنٹمنٹ نہیں ملی. ہم کھانے پہ کہیں بھی جاتے, کوئی ہمیں ملتا تو میں ان سے پوچھتی آپ کو اپوائنٹمنٹ مل گئی ہے, آپ کو مل گئی؟ لوگ کہتے ہیں مل گئی ہے لگن. تو میں نے یہ بات ہے جمعے کا دن ہوگا, اور ہم نے جمعرات کی بات ہے, اور جمعے کو ہم نے دوپہر میں چلے جانا تھا. تو میں ساری جمعرات کو بھی لگی رہی, ہر وقت چیک کرتی اپوائنٹمنٹ مل جائے. تو میں نے ایک دم سے جنرل طبقی کی طرف مڑ کے دیکھا اور میں روئی, اور میں نے کہا بی بی میں یہاں پر آئی ہوں, میرا نام نہیں ادھر کہ میں جا سکوں, کیا آپ نے اپنے لسٹ میں اپنے بابا کے زائروں میں میرا نام نہیں لکھا کہ میں جاؤں؟ اور بس پتہ نہیں کیا ہوا. خیر میں سوئی ہوں, صبح 4 بجے نا میں ایک روبوٹ کی طرح اٹھی, جیسے کسی نے مجھے اٹھایا ہے. میں اٹھی ہوں, مطلب نماز کے لیے تو اٹھنا تھا, تو میں اٹھی ہوں, اور اٹھ کے جیسے نا میں نے سب سے پہلے ایک کمپیوٹر سا اٹھا, اور میں نے وہ نسک کی ایپ کھولی, اور اس میں مجھے اپوائنٹمنٹ ملی. وہ اپوائنٹمنٹ تھی بالکل فجر کے بعد کی, اور وہ بھی جمعے کی. مجھے تو یہ اچھا میں نے اس وقت کر لی, جب میں نے سارا یوں کر لیا بالکل روبوٹ کی طرح, تو ایک دم سے جیسے مجھے ہوش آیا, تو میں نے کہا یہ کیا ہوا ہے, ابھی کیا ہے, مطلب ابھی فجر پڑھ دی میں نے کہا یہ کیا ہوا ہے. اچھا وہ تو میں نے اس کے بعد میں نے کہا مجھے اپوائنٹمنٹ مل گئی. تو وہ کہتے ہیں کب کی؟ میں نے کہا جمعے کی مجھے اس کی ملی ہے. اور اتنی میں خوش تھی, میں آپ کو بتا نہیں سکتی. مجھے تو لگا مطلب لوگ کیا جنت کی خواہش کریں گے, مجھے تو لگا جو مانگنا تو یہی مل گیا, اسی کی تو خواہش تھی. پھر گئے, اور اس کے بعد وہاں پہ آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں, وہاں پہ بہت مختصر وقت ملتا ہے نماز پڑھنے کا. تو جب میں گئی ہوں, اچھا کیونکہ میں کافی دیر سے اتنی ایکسائٹیڈ تھی کہ وہ کافی دیر سے میں کھڑی ہوئی, پہلے میں اکیلی کھڑی تھی, میں نے ایسے سے دیکھا لوگ آنا شروع ہوئے ہیں, میں نے کہا میری ہو سکتا ہے چلو مجھے ذرا ٹائم مل جائے گا. پھر پتہ چلا لوگ آرام سے آ رہے ہیں, وہ ٹائم سے میں آدھا پونا گھنٹہ پہلے پہنچ گئی تھی. خیر وہاں گئے, نماز پڑھی ہے, تو اس کے بعد پھر میں نے فوراً 2 رکعت اور کی نیت مان لی, پھر میں نے شکرانے کی نیت بھی مان لی. تو اب وہ مجھے بندی کہے کہ تم نے عشاء کی بھی پڑھنی ہے, وہ اپنی عربی میں لگی ہوئی, میں اپنی اردو میں لگی ہوئی کہ کوئی بات نہیں خانم ویٹ تو وہ اپنی وہ عربی میری اردو میں ایک چیز چل رہی. اچھا اس کے بعد جب اس نے کہا چلو بس چلو یہاں سے, بہت کم ٹائم لکھا ہوتا ہے کہ آدھا گھنٹہ ملے گا, لیکن وہ 15 منٹ سے بھی کم کا ٹائم, 15 منٹ بھی شاید میں زیادہ بتا رہی ہوں. خیر جب میں نکلنے لگی تو مجھے ایسا, میں نے کہا اتنی بی بی آپ نے اپنے والد کی زیارت مجھے اتنے کم ٹائم کے لیے دی تھی. خیر کہتے میں ایک دم سے رونے لگ گئی. میں نے کہا پتہ نہیں میں دوبارہ زندگی ملے نا مجھے, آپ کو کیا پتا آپ کہ آج ہیں کل نہیں. تو میں رونے لگ گئی. میں نے کہا اگر میرا آخری دن ہے تو آپ کو سلام. وہ میں کہتے نا میں روئی جاؤں, کافی دیر میں کھڑی ہوئی روئی جاؤں. چل میرے سامنے سے لوگ گزر رہے ہیں روئی جائیں. ایک دم سے مجھے احساس ہوا, میں نے کہا ان کو یہ سب لوگ گزر رہے ہیں, ان کو میں نظر نہیں آ رہی, یہ مجھے نکال کیوں نہیں رہے. جب تک میں نے خود نہیں دیکھا نا, کیونکہ وہاں پہ ایک بندہ ایک خاتون کھڑی ہوئی تھی جس نے وردی پہنی ہوئی تھی, جب تک میں نے اس کو خود مڑ کے نہیں دیکھا نا, اس کو میں نظر نہیں آئی. بلکہ میرا قد لمبا ہے, مجھ سے آگے لوگ بھی نظر ہیں تو گزر رہے ہیں, ان کے پیچھے میں نظر آ رہی ہوں. تو تب اس نے کہا کہ یہ, پھر پیچھے سے ایک بندہ ہے, اس نے کہا یہ کافی دیر سے یہاں پہ کھڑی ہوئی, اس کو نکالو. پھر انہوں نے مجھے نکالا, لیکن مطلب ان کا تو
उनके तो रोज की बात है, वो कोई कि जो धक्का दे दे के निकालो, लेकिन मेरी जिंदगी मैंने कहा बस अल्लाह मियाँ अब आप मेरी जान भी जो आप निकाले तो कोई मसला नहीं, क्योंकि मैंने जो चाहा था वो मुझे मिल गया। तो बड़ी बात है। से आप इतनी खूबसूरत बातें कर रही थी, सादिया साहिबा ने भी इतने खूबसूरत अपने एक्सपीरियंस का इज़हार किया। देखिए उधर से कोई खाली हाथ नहीं आता, मांगने वाला दिल और मांगने वाली जुबान होनी चाहिए। एक तो मैंने बेटी की दुआ मांगी थी, अभी मैं यही बता रही थी, मैंने मुल्तजिम पर, और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी बात पर परेशान होते थे तो मुल्तजिम से लिपट कर रो कर दुआ करते थे। तो मैंने रो कर दुआ की तो अल्लाह ने मुझे रहमत अता की। और जब मैं मदीने गई तो मेरी वो बेटी खो गई। मुझे मतलब बड़ी थी, बहुत साल पहले की बात बता रही हूँ, तकरीबन 3 घंटे बाद वो मुझे मिली, रश में खो गई वो, बस बहुत रश था। तो यकीन करने में वहाँ बैठ गई, मैंने कहा था मैं नहीं जाऊँगी यहाँ से, खाली हाथ नहीं जाऊंगी, अल्लाह तूने मुझे अता की है तो सबब पैदा कर मेरे लिए। तो पता चला लोग ऐलान हो रहा कि कोई बच्ची रो रही है, उसको सही से अपनी माँ का नाम भी रो रही है, अम्मी अम्मी करके। फिर मैं और मेरे शौहर गए तो मुझे मतलब मेरी बेटी मिली। और जब भी मुझे अल्लाह कोई नेमत अता करता है, अल्लाह ने मुझे बहुत नेमतों से नवाजा, तो मैं शुक्र अदा करने वहाँ पर जाती हूँ। हाँ, क्या बात है। अच्छा मुझे बताएं, अगर हम मोहब्बत का, अगर हम रसूल की सीरत देखें तो हम सीरत में क्या कुछ ऐसा पाते हैं? क्योंकि देखिए हम अपने नबी को देखते हैं, वो रहमतुल आलमीन। हमारा ये होता है कि हम अपनी बिरादरी पे अगर मेहरबान होना है तो उन पे होना है, अपने मुस्लिम बहन भाइयों पे ही मेहरबान होना है, हम बाकी लोगों को इसमें कंसीडर नहीं करते। जबकि जो हमारे रसूल खुदा हमें दर्स दे रहे हैं, वो जो शफकत का, वो जो रहमत का दे रहे हैं, वो तमाम आलमीन के लिए है, जिन परिंद चरिंद सब, काफिर सब पे। जो बुरों का भी भला करे वो रसूल मेरा रसूल है, कोई खाली हाथ गया नहीं, ये मेरे नबी का उसूल है। वो जहाँ जहाँ से गुजर गए वहाँ रहमतें बरसती हैं, और वो जहाँ गए, वो जहाँ रुके, वहाँ रहमतों का नुज़ूल है। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि मेरे महबूब, हमने तुम्हें किसी कौम या जमात के लिए नहीं बल्कि तमाम जहानों के लिए रहमतुल लिल आलमीन बना कर भेजा। देखिए रहमतुल लिल आलमीन की रहमत मुस्लिम, मुशरिक, काफिर या गरीब, यतीम, अमीर सब पर यकसा बरस रही है, और कायनात का ज़र्रा ज़र्रा उनकी रहमत से मुस्तफ़ीद हो रहा है। वक्त कम है, सिर्फ एक छोटी सी मिसाल पर कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा एक गाँव में तशरीफ़ ले गए। लोग जौक दर जौक जमा हो गए कि आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। एक सहाबी थे, उनका रंग बहुत स्याह था और उनके जिस्म से इतनी बदबू आती थी कि उनसे कोई बात नहीं करता था। वो सहाबी बकरियां चरा रहे थे। जैसे ही उन्हें पता चला कि अल्लाह के रसूल तशरीफ़ लाए, बकरियां छोड़कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे अनवर देखने चले गए। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पहाड़ पर तशरीफ़ फरमा हो गए, तो दूर से खड़े होकर पूछ रहे हैं कि आप भी अल्लाह के रसूल हैं? तो उन्होंने कहा जी हाँ मैं ही अल्लाह। आप ही दीन हक़ की तालीम देते हैं? तो कहते जी मैं ही दीन हक़ की तालीम देता हूँ। आप ही लोगों को तालीम देते हैं कि उन बुतों की परस्ती छोड़ो जो तुमने खुद तराश हैं, उस अल्लाह को सजदा करो जो वाहिदुल ला शरीक है। कि ना हाँ मैं ही दीन हक़ की तबलीग देता हूँ। लेकिन आओ ना, तुम मेरे पास आते क्यों नहीं, इतनी दूर से सवाल क्यों कर रहे हो? तो सहाबी ज़ारो क़तार होने लगे, कहने कि या रसूलल्लाह मेरे जिस्म से तो इतनी बदबू आती है कि मेरी तो औलाद ने भी मेरा साथ छोड़ दिया, मेरे तो बीवी रिश्तेदारों ने भी मेरा साथ छोड़ दिए। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि रहमतुल लिल आलमीन थे, बैठे थे, खड़े हो गए, उनके पीछे जाने लगे तो भागने लगे। तो आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेज तेज चले और उनको पकड़ लिया जाकर, उनको सीने से लगाया, उनका माथा साफ किया और उनके माथे का बोसा दिया। वो सहाबी झुके तो झुकते ही चले गए और इस्लाम की दौलत से माला माल हुए। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम के साथ तशरीफ़ फरमा थे, तो माज़ बिन जबल भी तशरीफ़ फरमा थे। एक बच्चा आया, कहने का अल्लाह के रसूल मैं यतीम हूँ, मेरी एक माँ है, एक बहन है, 3 दिन से मैंने कुछ भी नहीं खाया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ मेरे घर जाओ, कुछ भी खाने के लिए ले आओ।
जो रहमतुल लिल आलमीन हैं, कायनात की सारी कुंजियां उनके ज़ेरे नगी हैं। देखा तो आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर 3 दिन से चूल्हा नहीं जला था, सिर्फ 21 खजूरें थी, लेकर आ गया। कहने बेटा 7 खजूरें तेरे लिए, 7 तेरी माँ के लिए और 7 तेरी बहन के लिए, रहमत और बरकत की दुआ की। जब वो बच्चा जाने लगा तो हज़रत माज़ बिन जबल चुपके से उठे, उस बच्चे के सर पर दस्ते शफ़क़त रखा, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर बैठ गए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि माज़ क्यों उठ कर गए थे? तो उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, मोहब्बत की नीयत से, शफ़क़त की नीयत से उस बच्चे के सर पर दस्ते शफ़क़त रखा। ये सुनना था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना रोए कि दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो गई और फरमाया कि जो शख्स किसी यतीम के सर पर दस्ते शफ़क़त रखता है, अल्लाह ताला यतीम के हर बाल के बदले उसके नामा अमाल में 1000 नेकियां लिख देता है, 1000 दर्जात बुलंद कर देता है, 1000 गुनाह मिटा देता है। तो आज हम किसका जश्न मना रहे हैं? किसकी विलादत बासादत का जश्न मना रहे हैं? जिसने गरीबों के को की ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी की, यतीमों के सर पर दस्ते शफ़क़त रखा, कि कैसे हुकूकुल इबाद की अदायगी बताई, बड़ों का अदब करना सिखाया, छोटों से शफ़क़त से पेश करना सिखाया। और अपनी के हवाले से मज़ीद बात करेंगे मुझे, लेकिन छोटी सी ब्रेक लेनी है जी। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं।